Okay, yeah. SBA sample space. In previous chapter, we studied various accept of theory, single variable, random variable. But here, two random variables. Equal to x of s, y equal to y of s. Function to function. Real number, that assigning real number. X and y two-dimensional random variable. A comma b, 1 comma 2. So x axis, y axis. So two-dimensional random variable. So two types as usual what we saw in that, but slightly different. Okay. Here also discrete continuous. Discrete means summation, continuous means integral. For integral they want to give limits. Okay. Discrete. Finite only. Possible values are finite. Is called two-dimensional random variable. Xi, yi, I ranges from x1, y1, x1, y2, like that. So what are this we want to in discrete random variable? 2 points. One is discrete, another one is continuous. In discrete dimension, two-dimensional discrete random variable. In two-dimensional discrete random variable, there are 5 distribution. One is probability, join probability function or join mass function. Join probability function, join probability mass function, or join mass function, whatever it may be. Next, join probability distribution, marginal probability distribution, marginal probability function of y, conditional probability function. Conditional. Continuous random variables are different from conditional. Okay, let us see one by one. Join probability function or join probability mass function of a random variable, two random variable. Capital P, a probability of everything is under probability, we know that. So நம்மளோட இதே probability and queuing theory. So எல்லாமே probability தான். First 3 chapter probability, 4வது 5வது queuing theory பத்தி. So probability and queuing theory. Okay, யாரும் join பண்றாங்களா? Five 20. Any other want to join? Okay. So P of x equal to x, a, y equal to yj equal to P of x equal to xi intersection y equal to yj. Common தான். கம்மா போட்டா வெளில என்ன ஒரு intersection meaning தான். Probability குள்ள கம்மா ரெண்டு எடுத்து probability of 1 and 2 equal to probability of 1 intersection probability of 2. Common தான். ரெண்டுக்கும் காமனா இது இருக்கு. It satisfy the following condition. Greater than or equal to 1 இருக்கும். PI எப்பயுமே greater than or equal to தான் இருக்கணும். IJக்கு எல்லா IJக்கும் greater than or equal to தான் இருக்கணும். புரியுதா? Probability P of 1, 2 எப்படி இருக்கணும்? Greater than or equal to P of 1 or greater than or equal to P of 1, 5. XI, YJ. P of xi, yj. அதான் என்ன எழுதுறோம்? சஃபிக்ஸ்ல PIJ. P க்கு சஃபிக்ஸ்ல IJ, small ij, bracketக்குள்ள x, y. எப்படினாலும் எழுதலாம். Summation, always I told the total probability must be 1. அதே தான் இங்க summation, discreteனால summation equal to 1. இது வந்து என்னது? Join probability. Marginal probability எப்படி இருக்கணும்? Marginal probability function of y. தியரெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. If the joint probability distribution function of two random variable x and y is given, then marginal is P of xi equal to Pi. அங்க I greater than or equal to I இருக்கணும், summation 1 இருக்கணும். இங்க எப்படி இருக்கணும்? P I இருக்கணும், 1 இருக்கணும். அடுத்த கண்டிஷனல் உனக்கு தெரியும், ஏற்கனவே நம்ம மேல பார்த்திருக்கோம். P of xi இதுல கொடுக்கல தப்பா, Pij by P of xi yj வரும். கொஞ்சம் தப்பா கொடுத்துருக்கேன், அப்புறம் இந்த டெஃபினிஷன் தரேன். Next is problem பாருங்க.
ப்ராப்ளம் என்ன கொடுத்துருக்கு? நமக்கு இப்ப டெஃபினிஷன் வந்து ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு எப்படி இருக்கும். ஜாயிண்ட் என்ன, ஜாயிண்ட் ப்ராபபிலிட்டி 5 இருக்கு மொத்தம். 5. வாட் ஆர் த 5 திங்ஸ்? ஒன் இஸ் ப்ராபபிலிட்டி, ஜாயிண்ட் ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆர் ஜாயிண்ட் ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன். செகண்ட் ஒன் இஸ் ஜாயிண்ட் ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஜாயிண்ட் ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் வேற, டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வேற. புரியுதா? நெக்ஸ்ட் மார்ஜினல் ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ், ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒய், கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி. 5 இருக்கு மொத்தம். இதுல டிஸ்கிரீட்ல இப்ப ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே நம்ம எதுல ப்ராப்ளம் பார்க்க போறோம்? மார்ஜினல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல ப்ராப்ளம் பார்க்க போறோம். மார்ஜினல் ரொம்ப ஈஸி, அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் ப்ராபபிலிட்டி விட்டுட்டு மார்ஜினல் ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ், மார்ஜினல் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஒய் ரெண்டு எடுத்து பார்க்க போறோம். அது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும், அதனால இருக்கு. இப்போ ஒரு டேப்லர் காலம் கொடுத்துருக்காங்க. எக்ஸ் வந்து 0, எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1, எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 2, ஒய் 0, ஒய் 1, ஒய் 2. இந்த ஸ்லாஷ் போட்டு ஒய் கீழே இருக்கு, அதனால இந்த சைடில் உள்ள காலத்தில் உள்ளதெல்லாம் ஒய் வேல்யூஸ், ரோல இருக்கலாம் எக்ஸ் வேல்யூஸ். பிரிண்டிங் மிஸ்டேக் ஒரு மாதிரி தள்ளி போயிருக்கு. அந்த ஃபர்ஸ்ட் இதுல 3 மேல பை போட்டு 28, அதோட மீனிங் என்ன? 3/28 தள்ளி போயிருக்கு. அதான் 9/28, 3/28, 3/14, 3/14, 0, 1/28, 0, 0. இதுதான் டேபிள் கொடுத்துருக்கு. இதை வச்சுட்டு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கு. இது வந்து ஜாயிண்ட் ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் கொடுத்துருக்கு. என்ன? ஜாயிண்ட் ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய். நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? மார்ஜினல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எக்ஸ், மார்ஜினல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஒய். ஒண்ணுமே இல்லை. இப்போ வந்து மார்ஜினல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இங்க ப்ராப்ளத்துல இருக்கு இல்லையா, ஒய் வந்து 0, எக்ஸ் வந்து 0, 1, 2. அப்ப 0க்கு நேர அந்த காலத்துல என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. P of x equal to 0, P of x equal to 1, P of x equal to 2. 0, 1, 2 தான் கொடுத்துருக்கு. x0, y, x1, x2 என்ன மீனிங்? P of x equal to 0, P of x equal to 1, P of x equal to 2. புரியுதா? அப்ப இது மூணையும் ஆட் பண்ண, அந்த 0க்கு நேரம் என்ன கொடுத்துருக்கு? 3/28. ரொட்டேஷன் 3/28, 3/14, 1/28. அந்த ஃபர்ஸ்ட் காலம் பாருங்க, 0க்கு நேர கீழே என்ன இருக்கு? 3/28, 3/14, 1/28 இருக்கு இல்லையா? அந்த மூணே நீங்க ஆட் பண்றீங்க. ஸோ அதுதான் என்னது? P of x equal to 0. That is Px of 0. That is P of x equal to 0. P of x equal to 0ங்கிறது என்னது? இந்த மூணு காலத்துல உள்ள கொடுத்துருக்கல கொஸ்டின். ஸோ இந்த மூணே ஆட் பண்றீங்க. எந்த மூணையும்? இந்த மூணையும் ஆட் பண்றீங்க. எடுத்து விட்டுக்கணும், இது கிடையாது. 1, 2, 3 புரியுதா? 3/28 plus 3/14, 1/28. மூணே ஆட் பண்ண என்ன வரும்? 3/28 plus ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கு. மூணே ஆட் பண்ண நமக்கு என்ன வரும்? 3/28. ஏன் இப்படி பண்ணுங்க ஃபோன்? மூணே அந்த 0க்கு நேரம் உள்ளது பாருங்க. P of x equal to 0. கொஸ்டின் என்ன? ஜாயிண்ட் ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆர் ஜாயிண்ட் ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆர் ஜாயிண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், ஏதோ ஒன்று. ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், ஜாயிண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் கொடுத்துருக்கு. எக்ஸோட வேல்யூ ஒய்யோட வேல்யூ ஜாயின் பண்ணி கொடுத்துருக்கு. டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஒவ்வொன்றையும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறீங்க. 0, 1, 0 வரைக்கும் என்ன, 1 வரைக்கும் என்ன, 2 வரைக்கும் என்ன, அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறீங்க. புரியுதா? தனி டிஸ்ட்ரிபியூட்னா என்ன? இதை தூக்கி அதை வைக்க, அதை இதை ஓரமாகி இதை எடுத்து அந்த அங்கே வை. P of x equal to 1 அதை அங்கே வை. P of x equal to இந்த இடத்துல வை. அதுதான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். புரியுதா? டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிடுறீங்க. இன்னொன்று என்ன சொல்லுவீங்க? டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணனா எக்ஸாக்ட் மீனிங்னா கொடுத்தாச்சு, டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி, கொடுத்துட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி. பட் இங்கே வந்து என்னன்னா ஜாயிண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் அதே மீனிங் தான் கொடுத்துருக்கு. உடனே சேர்த்து வச்சு எக்ஸ் ஒய்யும் சேர்த்து வச்சு கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிற மீனிங் தான்.
ஸோ பட் வந்து ஜென்ரல் தமிழ் மீனிங் இப்படி போட்டால் கூட நமக்கு வந்து அப்படி பார்த்துக்கிட்டா தான் நமக்கு புரியும், இல்லை நமக்கு என்னன்னு தெரியாது. இது டிஃப்ரெண்ட் மீனிங் தான், பட் இப்படி நம்ம பார்த்தா தான் நமக்கு தெரியும். என்னாச்சு? ரெண்டு உள்ள லேட்டா வரீங்க. லெஃப்ட் ஜாயின். ஸோ பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0 என்ன? அந்த ஜீரோக்கு நேரம் உள்ள காலம் இருக்குல்ல, 3/28, 3/14, 1/28, அதை ஆட் பண்ணுறீங்க. அப்போ 3/28 ப்ளஸ் 1/14 ப்ளஸ் 3/28 ரெண்டுலேயும் 1/28 ரெண்டுலேயுமே வந்து 28 இருக்கு, 1 மட்டும் 14 இருக்கு டினாமினேட்டில். அப்போ அதை 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் 28 வரும். ஸோ 3/28 ப்ளஸ் 3/14 plus 1/28 equal to 3/28 plus 2/20, 3 into 2, 6/28 plus 1/28. add பண்ண என்ன வரும்? 3 plus 6 plus 1, 10/28 வரும். 10/28 என்ன கேன்சல் ஆகும்? 2ஆல் கேன்சல் ஆகும். 5/14 அதான் இங்கே கொடுத்துருக்கான். P of x equal to 0 equal to 5/14. புரியுதா? P of x equal to 0, 5/14. அப்புறம் அடுத்தெல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும். அடுத்து 1 என்ன வரும்? P of x equal to 9/28 plus 3/14 plus 0. ஸோ 9/28 plus 6/28, 15/28. 15/28 2ஆல் பண்ண முடியாது, அதனால அதை அப்படியே வச்சுக்கிறோம். 3ஆலையும் பண்ண முடியாது, 2ஆலையும் கேன்சல் பண்ண முடியாது. ஸோ we want to keep as it is. Okay. Next one, third. P of x equal to 2. 3/28 plus 0 plus 0. So 3/28. இது என்னது? Marginal distribution of x. புரியுதா? ஈஸியா இருக்கா? மார்ஜினல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எக்ஸ், எக்ஸோட வேல்யூ இருக்கு. அடுத்து இதை அப்படியே ஒரு இதாக போட்டு எழுதியிருக்காங்க, அவ்வளோதான். P of x equal to x. So marginal distribution probability function of x is P of x equal to x 3 value 5/15, 5/14, 15/28, 3/20. அது என்னது? x equal to x equal to நம்ம அங்கே மூணு இதில் லைனில் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்ல, அதுதான் ஒரு செட் நோட்டேஷன் மாதிரி ப்ராக்கெட்டில் போட்டு மறுபடியும் எழுதியிருக்காங்க. புரியுதா? நெக்ஸ்ட் வந்து ஒய்யோட வேல்யூ. ஒய்யோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? y equal to 0, y equal to. ஸோ ரோ வைஸாக பாருங்க. P of y equal to 0, 3/28 plus 9/28 plus 3/28. ஆட் பண்ண என்ன வரும்? 15/28. ஓகே, 15/28. தேர்ட் ஒன் 15/28. அடுத்து வந்து என்ன வருது? P of x equal to 1. P of x equal to 1 என்ன வரும்? 3/14 plus 3/14 plus 0, 6/14. 6/14, 6 2ஆல் கேன்சல் பண்ண 3/7 வரும். லாஸ்ட் 1/8. ஆனால் இந்த அடுத்த மூணுடைய வேல்யூ 15/28, 3/7, 1/20. இது வந்து மார்ஜினல் ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் y. அவ்வளோதான். இப்போ புரிஞ்சிச்சா? ஈஸியாக இருக்கா? ரெண்டு இது. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஜாயின் ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன், ஜாயின் மாஸ் ஃபங்க்ஷன். அது ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு, அது கொடுத்துருப்போம் அப்படியே. அடுத்து வந்து மார்ஜினல் ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ், மார்ஜினல் ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஒய். புரிஞ்சிச்சு? அடுத்து லாஸ்ட் ஒன் நமக்கு என்ன இருக்கு? கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி. கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டின்னு எப்படி அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்க போறோம். இப்போ கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி 2 டைமென்ஷனல் ரேண்டம் வேரியபிள் எக்ஸ் அண்ட் ஒய். கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி ஜாயின் ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன். ஜாயின் ப்ராபபிலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க. மார்ஜினல் ப்ராபபிலிட்டி ஃபார்முலா தான் கொடுத்துருக்கு. புரியுது? ஜாயின் ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன். ஃபங்க்ஷன் வந்து f of x, y greater than or equal to 0 இருக்கணும். மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி, அங்கே ஒன்று இருந்து இங்கே 2 இருக்கு, அவ்வளோதான். அங்கே மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் பார்த்தோம். இப்போ இங்கே வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் டிஎக்ஸ் டிஒய் ஆர் டிஒய் டிஎக்ஸ் கண்டிஷனர். அதான் 1 ஈக்குவல் டு 1 இருக்குல்ல, அதான் கண்டிஷன். புரியுதா? லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒய் லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ், ஒய் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒய்ன்னு என்ன? மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டி எது வரைக்கும் எடுக்கணும்? எக்ஸ் வரைக்கும் எடுப்பாங்க. ஏற்கனவே ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல பார்த்து 2 வேரியபிள் வச்சு பார்க்கலாம். அதே தான் மார்ஜினல் ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன். ஸோ இப்போ ப்ராபபிலிட்டி அதே இது இந்த கண்டினியூஸில் கொடுத்துருக்கு பாருங்க. லிமிட் கொடுத்தாச்சு. லிமிட் கொடுத்தா என்ன பண்ணோம்? நம்ம வந்து இன்டெகிரல்ல போட போறோம். லிமிட் கொடுத்தா எப்படி போட போறோம்? இன்டெகிரல்ல போட போறோம். லிமிட் கொடுத்தா இன்டெகிரல்ல போட போறோம். So that the function
f of x comma y equal to 2 by 5, 2x plus 3y, x lies between 0 and 1, y lies between 0 and 1. 0 otherwise is a joint density function of x and y. So joint density of function of xy க்கு என்ன கண்டிஷன் எடுக்கணும்? f of x comma y greater than or equal to 0 இருக்கணும். அப்ப greater than or equal to 0 y ஏற்கனவே 2 by 5 2x plus y தான் equal to 0. So greater than or equal to xy தான் 0 தான். அடுத்து செகண்ட் கண்டிஷன் என்ன? equal to 1 ன்னு வரணும். Integral minus infinity to infinity, integral minus infinity to infinity, f of xy equal to 1 நமக்கு கிடைக்கணும். அப்ப integral minus infinity to infinity அப்ப நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்கு? x ranges from 0 to 1, 0 to y வந்து 0 to 1 தான். minus infinity to infinity ல இருந்து எது வரைக்கும் இருக்கு நமக்கு கொடுத்திருக்கு? அது minus infinity to infinity ல இல்ல, உள்ளதுக்குள்ள எது மட்டும் நம்ம எடுக்கணும்? x வந்து கொடுத்திருக்கு 0 to 1, 0 to 1 தான் எடுக்கணும், மத்ததெல்லாம் விட்டுறணும். So 0 to 1, y in 0 to 1 தான். 0 to 1, 2 by 5, 2x plus 3y dx dy. அப்ப 2 by 5 கான்ஸ்டன்டா எடுத்துக்கிறீங்க. இப்ப x ரெண்டு லிமிட்டும் சேம் தான். ஃபர்ஸ்ட் x வச்சு பண்ணாலும் சரி, y வச்சு பண்ணாலும் சரி. சரி. So first இப்ப x வச்சு இவங்க பண்ணிருக்காங்க. x ஓட இன்டகிரேஷன் வந்து x squared by 2. 3y dx ஓட இன்டகிரல் வந்து x 3xy. லிமிட் சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா 2 கேன்சல் ஆகி 1 ன்னு கிடைக்கும், plus 3y dy ன்னு கிடைக்கும். Once again integrate with respect to y. So y plus 3y squared by 2. Now substitute x equal y equal to 1, y equal to 0. So 1 plus 3 by 2, 5 by 2. 2 by 5, 5 by 2, 1 and answer. So condition satisfied. நமக்கு answer 1 ன்னு கிடைச்சிருச்சு. So 1 வந்து greater than or equal to 0 இருக்கு. another one வந்து answer 1ல கிடைச்சிச்சுன்னா இதுக்கு இந்த கொடுத்திருக்க டிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்னன்னு பேரு? joint density function of x and y ன்னு பேரு. புரியுதா? நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜெனரலாவே எடுத்துடலாம். சரியா? இப்ப வந்து 1 மார்க் क्वेश्चनல கேக்குறான்னு வச்சுக்கோங்க. joint density function of y அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டுட்டு அவங்க கூட 0 to infinity, 0 to infinity, greater than or equal to 1, less than or equal to 1, equal to 1, 0 எதுனாலும் கொடுக்கலாம். புரியலனா minus infinity, நமக்கு வந்து minus infinity double integral, minus infinity infinity, minus infinity infinity, f of xy dx dy equal to 1 தான். இதான் joint density function. அடுத்து the joint density function of the random variable given. Find fx of x, fx of y, f of y by x. f of fx of x. So fx of x ங்கிற மீனிங் என்ன? marginal probability density function of x. So f of x, f of x னா உள்ள இன்டகிரலுக்குள்ள y போடணும். find fx of x ன்னு கொடுத்திருக்காங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க. அதாவது f of x கண்டுபிடி அப்படின்னா இன்டகிரல் ரெண்டு டபுள் இன்டகிரல். இன்டகிரல் வந்து நம்ம y மட்டும் ஒரே ஒரு இன்டகிரல் தான் பண்ணணும். f of xங்கிறது ஒரு சிங்கிள் வேரியபிள், ரேண்டம் வேரியபிள். அப்போ ஒரே ஒரு இன்டகிரல் தான் போடணும். 2 டைமென்ஷனல் கண்டிஷன் வந்து ரெண்டு இன்டகிரல் போடணும், பட் வந்து ஒன்னு மட்டும் கண்டுபிடிச்சா ஒரு இன்டகிரல் போடணும். புரியுதா? ஸோ f of x மட்டும் இப்ப கண்டுபிடிக்கிறீங்க. இது வந்து 2 டைமென்ஷனல் ரேண்டம் வேரியபிள்னா ரெண்டு இருக்கு. அதனால f of x போட்டா இன்டகிரலுக்குள்ள என்ன போடணும்? வித் ரெஸ்பெக்ட் டு y போடணும், x போடக்கூடாது. யார் வந்திருக்கா? தான் present. ஏமா 29 தான் present இருக்கு. 60க்கு 29 தான் present. இன்னைக்கு நான் அப்படியே அனுப்புறேன். இன்னும் நேத்து கிளாஸ் வேண்டாம்ட்டீங்க, இன்னைக்காவது வரலாம் இல்லையா? இன்னைக்கு 29 தான் present. இந்த ரேஞ்சில் போனா நான் கண்டிப்பா அட்டெண்டன்ஸ் வந்து ரிவைஸ் பண்ண மாட்டேன். இன்னைக்கே நான் சொல்லிட்டு இன்ஃபார்ம் டு அதர்ஸ் ஆல்சோ. ஒரு நாள் முக்கியமானதுன்னா கன்சிடர் பண்ணுவேன். நீங்க டெய்லி இப்படி பண்ணீங்கன்னா நேற்று கிளாஸ் வேண்டான்ட்டீங்க. நான் வேகமா காலேஜ்ல இருந்து 5:15க்கு என்ட்ரி ஆகும். ஷாப்பிங் கூட போகல, கிளாஸ் முடிச்சுட்டு 7 o'clock தான் போகலான்ட்டு வந்தேன். உள்ள நுழையும் போதே போன் எடுக்கிற மெசேஜ் இருக்குது.
சரின்ட்டு விட்டுட்டேன். அது இன்னைக்கு உனக்கு டைம் டேபிள் அனுப்பிச்சாச்சு, காலையிலே அனுப்பிச்சிட்டாங்க கிளாஸ் இருக்குன்ட்டு. ஸோ 4:15 to 5:50. அப்பயும் நீங்கள் இப்படி இருந்தால் நான் என்ன பண்ணட்டும்? 29 தான் ப்ரெசன்ட். இந்த 29 மட்டும் தான் நான் இன்னைக்கு அனுப்ப போகிறேன். ப்ரெசன்ட் அட்டெண்டன்ஸ் ஆன்சர் டு யுவர் டிபார்ட்மெண்ட். நான் சொல்லிடுவேன். நேற்று நான் சொல்லலை, அட்டெண்டன்ஸ் கொடுக்கலாம்னு நினச்சேன். இன்னைக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு 2 அட்டெண்டன்ஸ் போட்டு அனுப்பலாம் அப்படின்னு சொன்னேன். நேற்று மேம் கிளாஸ் வேண்டான்ட்டாங்க. பசங்க என்னதான் திட்டுவாங்க, நீங்கள் ஏன் அலோவ் பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. என்னதான் சொல்லுவாங்க, சீனியர் ஸ்டாஃப் உங்களுக்கு எல்லாருமே தெரியும் மேம், நீங்கள் ஏன் அலோவ் பண்ணீங்க, பிள்ளைங்க ஏமாற்றுவாங்க, நீங்கள் ஏன் அலோவ் பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்படிதான் ஏமாத்துதான் செய்கிறீங்க. இப்போ ஒன்றையும் ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, என்ன ஏமாத்துறது நினச்சிட்டு உங்களை நீங்கள் ஏமாந்து போயிடாதீங்க. f of x னா with respect to y தான். ஸோ இன்டெக்ரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி f of xy dy. இது பார்த்து கவனமா போடு. இதெல்லாம் 1 மார்க் கொஸ்டின்ல dy எல்லாம் கேட்கலாம், புரியுதா? ஸோ dy ஸோ போட்டிங்கன்னா என்ன வரும்? f of xy வந்து x 8xy கொடுத்துருக்கு. y ranges from 0 to x தான். ஸோ 4x/3 dy. 8x வந்து அப்படியே இருக்கு, y தான் வந்து integrate பண்ணீங்கன்னா y squared by 2. So 8x y squared by 2, 2 will get cancelled. 4x y squared. Substitute y equal to 0 to x லிமிட் கொடுத்துருக்கு. 0 போட்டால் 0 வரும், y equal to x போட்டால் x வரும். அப்பர் லிமிட் மட்டும் கிடைக்கும், லோவர் லிமிட் 0 ஆயிரும். So 4x into x squared 4x cube. Similarly f of y, x ranges from 0 to 1 லிமிட் கொடுத்துருக்கு. Next, marginal probability density function of y. ஸோ y போட்டிங்கன்னா dx தப்பாக கொடுத்துருக்கு, dy கொடுத்துருக்கு dx. ஸோ 8xy dx 0 to 1. ஸோ dx போட்டிங்கன்னா x squared by 2 வரும், 2 கேன்சல் 4x squared yன்னு வரும். 0 to 1 x equal to 1ன்னு போடும்போது 4yன்னு கிடைக்கும், புரியுதா? இதுதான். அடுத்து y by xனா f of xy by f of x. f of xy வந்து 8xy is given in the question itself. Next we found that f of x equal to 4x cube. Cancel it, we will get the answer. So marginal PDF of x, g கிடையாது x, PDF of x வந்து 4x cube, y வந்து இது fx. புரியுதா? ஈஸியா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ரீஜன், லைன் ஆஃப் ரீஜன் x minus x bar regression கொடுத்திருக்கு. regression பாருங்க. line of regression formula x minus x bar equal to rx into r sigma y by sigma x y minus y bar. r into rங்கிறது correlation distribution, covariance, புரியுதா? எல்லாமே ஒண்ணா கீழே கொடுத்திருப்பான். angle between two lines tan theta, sigma x sigma y எல்லாம் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். கீழே போகும்போது தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு. தெரியும், r into sigma y sigma x by sigma dx. இந்த ஃபார்முலா பார்த்துக்கோங்க. r equal to plus or minus root of. இதெல்லாம் எதில் ஒரு 1 மார்க் கொஸ்டின்ல வந்துடும் ஃபுல்லுமே. இந்த இதெல்லாம் டெஃபினிஷன் தான். find two regression equation or regression line on x on y. regression equation or regression line x on y, regression line y on x. அதான் two regression. coefficient of correlation, that is r. புரியுதா? அடுத்து வந்து third one, most likely marks in statistics, mark with economics கொடுத்திருக்கு. ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுத்திருக்கு. இதுல ஸோ என்ன கொடுத்திருக்குன்னா மார்க்ஸ் இன் எக்கனாமிக்ஸ் கொடுத்திருக்கு, மார்க்ஸ் இன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கொடுத்திருக்கு. ஸோ எக்கனாமிக்கோட மார்க்கும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸோட மார்க்கும் கொடுத்துருக்கு. இப்போ அதை வந்து எக்கனாமிக்ஸை வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கோங்க, ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை வந்து ஒய்ன்னு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இதெல்லாம் டோட்டல் பண்ணுங்க. எக்கனாமிக்ஸ் கேபிட்டல் எக்ஸை டோட்டல் பண்ணி எத்தனை இருக்கு? 3, 6, 9, 10 வேல்யூஸ் இருக்கு, சரியா? ஸோ டோட்டல் பண்ண 20, 30, 40, 50 இருக்கு. ஸோ 50 by 10 என்ன? 5. ஸோ எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு 5, கேபிட்டல் எக்ஸ் பார். மார்க்ஸ் இன் எக்கனாமிக்ஸை வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கோங்க, புரியுதா? மார்க்ஸ் இன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை வந்து கேபிட்டல் ஒய்ன்னு எடுத்துக்கோங்க. அப்போ எக்ஸ் பார் என்ன வரும்? டோட்டல் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்?
585 இது எக்ஸ் ஒய் வேல்யூ கொடுக்கல, மேலே காலத்தில் எக்ஸ் ஒய் 585 இதெல்லாம் டோட்டல் பண்ணீங்க என்ன வரும் உங்களுக்கு? எக்ஸோடைய டோட்டல் வந்து 20 கொடுத்துருக்கா. 5 8 5 13 5 18 20 36 40 50 50 வருது நமக்கு. 20 தான் கொடுக்கலாம். டோட்டல் 50 வருது பாரு. இது வந்து ஒய் பாரு 10 22 24 27 37 வருது ஒய். ஒய்யோட வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன் 80 கொடுத்துருக்கான். தப்பு தப்பா கொடுத்துருக்கான். எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் ஒய் மைனஸ் ஒய் பார் காலம்லாம் மாறி இருக்கும் ஒரு மாதிரி. நான் வேற ப்ராப்ளம் எடுத்து உங்களுக்கு சொல்றேன் சரியா? இல்லைன்னா போட்டு காமிக்கிறேன். நோட்ஸே சரியில்லை, போட்டு காமிக்கிறேன். வேற ப்ராப்ளம் போட்டு காமிக்கிறேன். போட்டு பாரு, நீயா போட்டு பாரு. எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் ஒய் மைனஸ் ஒய் பார் டேப்லெட் காலத்தை எடுத்து போட்டு பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு போட்டு பாருங்க. போடுங்க, தெரியுதான்னு பாருங்க. எக்ஸ் ஒய் அந்த தேர்த்து அப்படியே எடுத்துட்டு போய் போட்டு பாருங்க. புரியுதா? நோட்ஸ் சரியில்லை, நான் வேணா எழுதி அனுப்புறேன் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு பார்த்து. எக்ஸை டோட்டல் பண்ணி அதை மைனஸ் பண்ணால் எக்ஸ் பார் கிடைக்கும். ஒய்யை டோட்டல் பண்ணி அது எத்தனை வேல்யூ அதெல்லாம் டிவைட் பண்ணி ஒய் பார், அதெல்லாம் ஒய் பார். ஸோ அப்போ எக்ஸ் பாரோட வேல்யூ என்ன நமக்கு? 20 30 40 50 5/10 5ன்னு கிடைக்கும். எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு 5 கிடைக்கும் இல்லையா? 50/10 வேல்யூஸ் 5. ஸோ எக்ஸ் பார் 5. 5 minus 5 0 வரும் ஃபர்ஸ்ட். எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார். செகண்ட் 8 minus 5 3. 5 minus 5 0. 2 minus 5 minus 3. இது அப்படியே வச்சுக்கணும் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார். ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும். இது ஸ்கொயர் பண்ணலாம், அடுத்து பண்ணணும். அடுத்து ஒய் மைனஸ் ஒய் பார் ஸ்கொயர் பண்ணிட்டு இதை டேபிள் வேல்யூ வச்சுட்டு ஃபார்முலாவில் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். என்னென்ன கண்டுபிடிக்கணும்? ஃபார்முலாவில் எக்ஸ் பார் கொடுத்துருக்கு பாருங்க. எக்ஸ் பார் 320/10. 320 வருது எக்ஸ் பார் நமக்கு. எப்படி 320 வரும்? 5 8 தானே கொடுத்துருக்கீங்க. என்ன கொடுத்துருக்கான்? கொஸ்டின் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்குது ரெக்ரெஷன் லைன் தான் கொடுத்துருக்கு, வேற எதுவுமே கொடுக்கல. ப்ராப்ளம் ஃபைண்ட் த ஃபாலோயிங் டேட்டா 2 ரெக்ரெஷன் லைன் கொடுத்துருக்கு. ஃபாலோயிங் டேட்டா கொடுத்துருக்கு. அப்போ இது எதோட வேல்யூன்னு தெரியல, தப்பா இருக்கு. இந்த சைடு எக்ஸ் ஒய் ஒரு மாதிரி கொடுத்துருக்கு, 5க்கு நேரம் எதுவும் கொடுக்கல, தப்பா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. நம்மளே போடலாம். அது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் பார் கார்லேஷன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒய் ஈக்குவல் டு. சரி, இது நான் போட்டு சொல்றேன் உங்களுக்கு, போட்டு காமிக்கிறேன். சரி, இப்போ போட்டு பார்ப்போமா? பெரிய டேப்லெட் கலர் நான் போட்டே உங்களுக்கு காமிக்கிறேன்.
இது பாருங்க, calculate the correlation coefficient. அதே ப்ராப்ளத்தை திரும்ப இங்க கொடுத்திருக்கான் பாருங்க. correlation coefficient of the following height of father and the son. x and y கொடுத்திருக்கு. x ஓட வேல்யூ வந்து டேபிள் காலத்துக்குள்ள x இல்ல. x ஓட வேல்யூ வந்து 56778902. y ஓட வேல்யூ 78582291. so அது அப்படியே கொடுத்திருக்கு. so x minus 68 x minus 68 இதனுடைய டோட்டல் வேல்யூ வந்து 68 எடுக்கலாம். 68 na u equal to x minus 68, v equal to y minus 68. கொடுக்கல 68 ஆனா கொடுக்கல. 68 இவனுக்கு எங்க இருந்து வந்துச்சு? 68 எங்க இருந்து கால்குலேட் பண்ணலாம்? அவனா ஒரு 68 எடுக்கிறான். so x minus 68 எப்படி வரும்? x minus 68 நாலும் u வந்து x minus 68, x வந்து 5 minus 68 வந்து minus 3 எப்படி வரும்? தப்பு தப்பா கொடுத்திருக்கான். இப்போ வந்து x minus u equal to x minus x bar, x minus x bar, அதான் u. x barங்கிறது என்னது? 6 5 11 7 18 7 25 33 42 44 44 by 8 6 8 2 11 19 26 33 45 46 18 25 33 42 வராது எனக்கு. அது 68 இல்லை பை வரும். அதுதான் எக்ஸ் பார். எக்ஸ் பார் கீழே என்ன தரும்? சிக்மா யூ 0 சிக்மா யூவி ஈக்குவல் 0. எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு சிக்மா யூ பார் ஈக்குவல் டு சிக்மா யூ பை வி. தப்பா கொடுத்துருக்கான். எல்லாமே தப்பு. இந்த நோட்ஸும் தப்பா இருக்குது. அந்த ப்ராப்ளம் தப்பு. சரி, இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்களேன். நல்ல ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு எடுத்து நான் அது கார்லேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட்க்கு நான் சால்வ் பண்ணி நிறைய அனுப்புறேன். நல்ல ப்ராப்ளமா இருக்கு. Let x be a random variable with probability density function and let y equal to x square. Find the correlation coefficient e of x minus infinity into x into f of x dx. ஒன்னு நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க. marginal density function of f of x னா integral minus infinity f of xy dy தான். f of x னா dy. but e of x னா x into f of x dx. புரியுதா? f of x வந்து 1/2 கொடுத்திருக்கு. x ranges from minus 1/2. so 1/2 கான்ஸ்டன்ட் வெளியில எடுத்துருங்க. x ஓட இன்டெகிரல் வந்து x squared by 2. so 1/2 0 ஆயிரும். e of x 0. அதே மாதிரி e of y வந்து x square கொடுத்திருக்கு. e of y வந்து x square. f of x so x square y f of x dx. x square f of x வந்து e of y வந்து x square. y equal to x square. so e of x square. e of y ங்கிறது என்னது? e of x square. so x square f of x dx. f of x வந்து 1/2. e of xy ங்கிறது e of x into x square. y equal to x square x cube. இதெல்லாம் கரெக்டா தான் கொடுத்திருக்காங்க. 0. so e of x 0 வருது. e of y வந்து 1/3 e of x. correlation coefficient r of x comma y. covariance of xy by sigma x into sigma y. so 0 answer. ஏன்னா covariance of xy ங்கிறது e of xy. இங்க covariance xy வந்து ஃபார்முலா e of xy ல கொடுத்திருக்காங்க பாருங்களேன். மேலே கொடுத்திருக்கு. covariance of xy வந்து e of xy minus e of x into e of y. xy are independent na covariance of xy equal to 0. so covariance of xy வந்து e of xy minus e of x into e of y. so e of xy ஓட வேல்யூ நம்ம இப்ப என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? 0 ன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். 0 minus e of x வந்து 0, e of வந்து 0 minus 0 into 1/3. so 0 minus 0 தான். so மேலே நியூமரேட்டர் 0 by anything வந்து 0. அதனால sigma x sigma y கண்டுபிடிக்க வேண்டாம். so அந்த ரோங்கிறது என்னது? correlation r of x comma y. rங்கிறது correlation உடைய நோட்டேஷன். புரியுதா? சிம்பிள். so r of xy ங்கிறது correlation of x comma y. rங்கிறது correlation உடைய நோட்டேஷன். அந்த ரோங்கிறது என்னது?
ரோ ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்னு எழுதலாம். என்ன ரோங்கிறது என்ன மீனிங்? ரோ ஈக்குவல் டு ஆர் தான். ஆர் ஈக்குவல் டு ரோ. ரோ போட்டுருக்கு, பி கிடையாது ரோ. ஸோ ரோங்கிறது கார்லேஷன் மேட்ரிக்ஸ். E of x and E of xy are equal to 0. Noted that no need to find. அதே தான் கொடுத்துருக்கான். புரியுதா? ஸோ இதெல்லாம் வேண்டாம். நோட்ஸே நல்லா இல்லை. ஒரு மாதிரி நல்ல நோட்ஸை பார்ப்போம். சரியா? ஏற்கனவே பார்த்தனால எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய். செகண்ட் ஒன் 1/2. இதையும் பார்த்துட்டோம் நம்ம. இது ப்ராப்ளம் என்னன்னு பார்த்துட்டோம். அவ்வளோதான். யூனிட் 2வே முடிஞ்ச மாதிரி இருக்கு. ஒன்றுமே இல்லாத மாதிரி இருக்கு. யூனிட் 2 தப்பு தப்பாக இருக்கு. சரியா? நம்ம யூனிட் 2 என்னன்னு யூனிட் 2 ஒரே நாளில் முடிச்ச மாதிரி இருக்கு. யூனிட் 2 என்னன்னு நம்ம மறுபடியும் நல்ல டீட்டெயில்ஸ்லாம் நம்ம பார்ப்போம். நான் நோட்ஸ் எடுத்து உங்களுக்கு போஸ்ட்போன் பண்ணுறேன். சரியா? இந்த நோட்ஸ் நல்லா இல்லை, வேற நோட்ஸ் பார்ப்போம். அப்படி இல்லாட்ட நான் எழுதி உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன். ஓகே? ஸோ அட்டண்டன்ஸ் என்ன நமக்கு? யூனிட் 2 ஓவர். சின்ன யூனிட் தான், முடிஞ்சிருச்சு. பட் யூனிட் 2 நல்லா இல்லை, ஒரு மாதிரி இருக்கு. நான் நல்ல நோட்ஸை உங்களுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி இல்லைன்னா எங்கேயாவது இருந்து எடுத்து அனுப்புறேன். எத்தனை பேர் ப்ரெசன்ட்? ஏன் 29 தான் ப்ரெசன்ட்? ஏமா சொல்லுங்க, யார் யார் ப்ரெசன்ட்? 1 2 3 4. அதுக்கு மட்டும்தான் அட்டண்டன்ஸ் கொடுக்க முடியல. 5 1 2 3 4 5 5 வரைக்கும் வந்துட்டு அடுத்து 13 14 16 13 14 16 18 வரைக்கும் இருக்கு. 21 இருக்கு. 29 30 25 லெஃப்ட் ஆயிடுச்சு. 28 25 28ல லெஃப்ட். நான் ரெட்டிங்கில் கொடுக்குறேன். 25 லெஃப்ட் ரெட்டிங் கொடுத்துட்டேன், 1 மார்க் தான். அதே மாதிரி 28 லெஃப்ட் ரெட்டிங் கொடுத்துட்டேன். 29 30 31 33 34 லெஃப்ட். 34 லெஃப்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் பண்ணிட்டு லெஃப்ட் ஆயிட்டீங்க. 34 லெஃப்ட் ஆயிருக்கீங்க. ஸோ ஐ மார்க் இட் அஸ் ரெட்டிங். 35 37 36 absent, 38 absent, 39 40 absent, 41 present, அப்புறம் 44 45 47 49 50 56 58 54 left. இவ்வளோ இல்லை, அட்டண்டன்ஸ் ரொம்ப லோவாக இருக்கு. ஏமா? கேன் எனிஒன் ஆன்சர்? 28 தான் ப்ரெசன்ட் இன்னைக்கு. வை 28 தான் ப்ரெசன்ட். அவுட் ஆஃப் 60 28 தான் ப்ரெசன்ட். செகண்ட் யூனிட் இன்னைக்கு முடிச்சாச்சு, ஒரே நாளில் முடிச்சாச்சு. நான் எலாபரேட்டாக இன்னொரு நாளைக்கு உட்காந்து பார்க்கலாம். ப்ராப்ளத்தோட என்ன இருக்கு எது இருக்குன்னு எலாபரேட்டாக ஒரு நாளைக்கு பார்த்தோம்னா அதுவும் முடிஞ்சிருச்சு. நான் தான் சொல்கிறேன்ல, சிலபஸ் ஒன்று முடிக்கிறது பெரிய விஷயம் கிடையாது. நீ அட்டன் பண்ணணும், படிக்கணும். இப்போ பாரு எவ்வளோ ஆப்சன்டிஸ்னு வரும். அரவிந்த் நம்பர் 11 வந்திருக்கியா? இன்னைக்கு வரல. அவன் லாங் ஆப்சன்ட். 2 கிளாஸ் தான் அட்டன் பண்ணியிருக்கான். என் கிளாஸ்ல ரொம்ப நாள் ஆப்சன்ட் ஆயிருக்கான். அரவிந்த் ஒன்று, அப்புறம் நிறைய 28 வந்துட்டு போயிட்டான். 28 வந்துட்டு போயிட்டான். அவனும் லாங் ஆப்சன்ட். 31 குணசேகரன் 31. நிறைய நாள் என்னோட கிளாஸ்க்கு ஆப்சன்ட்மா. 3 6 7 10 13 14 ஹவர்ஸ் நடந்திருக்கு பீக்வட்டி. இந்த 14 ஹவர்ஸில் 7 ஹவர்ஸ் ஆப்சன்ட். 50% தான் இருக்கு அட்டண்டன்ஸ். சிமிலர்லி 33 ஹரிகரன் 33. யூ ஆல்சோ 7 classes அட்டெண்ட். 50% தான் பீக்வட்டி. எல்லாமே 5 பீரியடு 6 பீரியட் ஆப்சன்ட் இருக்கு. 1 more 50. மதுமிதா வந்திருக்கீங்களா? மதுமிதா you can attend my class for 1 to 4 days only. மதுமிதா கரெக்ட். சாரி மதுமிதா எல்லா நாளும் அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்க. மதுமிதா இல்லை 51. மௌரிஸ்
வரவே இல்லை, இன்னைக்கு வரல. ரெண்டு நாள் அட்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க கிளாஸ். இப்படி இருந்தா என்ன பண்றது? கண்டிப்பா எனக்கு 29 தான் ப்ரெசன்ட். ஆனால் எனக்கே எடுக்க இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. 29 தான் ப்ரெசன்ட்னால நான் ஒரு யூனிட் அப்படியே கடன்னு முடிச்சிட்டேன். செகண்ட் யூனிட் இன்னைக்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. நோட்ஸ் அனுப்புகிறேன் செகண்ட் யூனிட். சரியா? கேட் எக்ஸாமுக்கு ஒரு யூனிட் தான், மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் அனுப்புகிறேன், உட்காந்து படிங்க. சரியா? வித் ஆன்சர். அதுலேருந்து ஒரு 45 கொஸ்டின் வரும். ஓகேயா? மைண்ட் அப் பண்ணிடலாமா? ஓகே, பாய். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ மேம். ஸ்ட்ரென்த் கம்மியாக இருக்கனால நான் மைண்ட் அப் பண்ணிட்டேன், இல்லைன்னா இன்னும் நல்லா எடுப்பேன்.